नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 6 अगस्ट बुधवार आज रही देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे खबर उपर नजर पकड़ा पूर्व आपन को गोटे अनुरोध प्रथम वीडियो को लाइक करी आपण माने केउ जिल्ला देखुछन निश्चित गोटे लेखा कमेंट करदेबे। नंबर 1 आहुरी 48 घंटा अति प्रबल वर्षा हेब लगातार वर्षा जारी रहिबो सारा राज्य रे। तेबे आसंता 48 घंटा प्रबल वर्षा को नहीं अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे 9टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर 13टी जिला को येलो वार्निंग मध्य जारी कर सेपटे जल संपद विभाग तथ्य कहूछि जे बढ़ुछि नदी जलस्तर महानदी रे बन्या परिस्थिति हेबो। तलिया अंचल को और मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवा पई मना करा जायछि। आ तलिया अंचल किभଳି उच्च स्थान को आसिबे से नै मध्य जिलापाल तदारक करी बेली कुआ जायछि। तबे पश्चिमबंग पार्श्ववर्ती बांग्लादेश अंचल रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होछि। एही वायुमंडल रे 7.6 उच्चता जाय लंबिछि जहार प्रभाव रे राज्य रे वर्षा लागि रहियो बोली कुआ जाउछि। आसंता 9 तारिख पर्यंत वर्षा लागि रहियो बोली कुआ जाउछि। नंबर 2 बीजेडी रे हेबनी आउ अडुआ आउ बीजेडी छाड़िबेनी नेता माने। तेबे बीजेडी रो नुआ कमिटी आनिबे नुआ स्ट्रेटेजी और प्लान। तेबे समन्वय रखिया पई गठन कमिटी कला बीजेडी देवी प्रसाद मिश्र अध्यक्षतार गठित एक कमिटी 15 जन सदस्य रही। गंजाम मयूरभंज जिलार नेता को नहीं समीक्षा बैठक पर एक कमिटी घोषणा कर बीजेडी सुप्रीमो निर्देशन अनुसार छामुआ संगठन एवं समन्वय रक्षा करी कार्य करिबो कमिटी। तेबे देवी मिश्र कहते जेकोसी दायित्व हेउ ताहार गुरुत्व मध्य रही एसबू भितर एबे दल रे देवी गुरुत्व बढ़िबार कुआ जाउछि। 3 दिन तले मयूरभंज गंजाम जिलार नेता को नहीं होइतिबा समीक्षा बैठक रे देवी मिश्र अध्यक्षता करथिले। पराजय पर दल रे वरिष्ठ नेता गुरुत्व मिलुथबा बेले एबे देवी उपर अधिक भरोसा करूछि दल। तेबे देवी कहछन जेकोसी दायित्वर गुरुत्व रही सभापति जेकोसी कमिटी गठन करिछन ता उपर अध्यक्षता दायित्व मध्य मिलिछि। समस्तक भितर समन्वय रखिबा ए कमिटीर मुख्य काम। तेणु दल छाड़िबा तो दूरर कथा निज भितर मन बड़ एवं दृढ़ मन रखिबा दरकार। कहीं ना यही दल थिला आमर सब किछि किंतु आज किछि लोक माने दल छाड़ी सेपटे अलग दल रे मिसुछंती से नै मध्ये प्रश्न उठाइछंती किछि लोके आ नेता मंत्री को सहित मध्ये किछि आलोचना मध्ये होईछि। थमुनी आलू संकट यूपी आलू देखि नाक टेकुचंती ग्राहक आ पुणी आसीबो पंजाब रु आलू। तेबे खसुनी आलू दर राज्य विभिन्न बजार एबे आलू केजी प्राय 40 रु 45 टंका रही मासे धरी लागि रही एभली स्थिति। पश्चिमबंग आलू जोगाण बाधाप्राप्त हेबा परे एबे आलू दर उपरमुआ होईछि। तेबे कटक छत्रबजार भुवनेश्वर आईगणिया आलू गोदाम ब्रह्मपुर बालेश्वर सबुठी समान स्थिति। आलू पैकेट 1600 रु 1700 टंका बिक्री होउछि। पश्चिमबंग आलू जोगाण स्वाभाविक होई नथिया बेले एबे उत्तर प्रदेश आसुछि आलू किंतु यह देखा मिलूँ ग्राहक यूपी आलू देखि नाक टेकुचंती। स्वाद दृष्टि यूपी आलू ओडिशार लोकों को पसंद आसुनी। विभिन्न स्थान रियलिटी चेक करिया बेले यह नजर को मध्य आछि। ग्राहक कहबा अनुसार यूपी आलू अपेक्षा बेंगल आलू खाइबा को भल अधिकांश व्यवसायी मन कहते किंतु यह आकार रे चोपा अधिक पतला तेणु यूपी आलू टोटाल भल नहीं किछि पचासड़ा मध्य आसुछि। अन्यपटे आलूर चढ़ा दर को नहीं खाउटी मध्य असंतोष सृष्टि होइछि। तेबे जोगाण स्वाभाविक हेले दर कमियो बोली कहिसंती व्यवसायी। राज्य में आलू चाहिदा पूरण करिया पई एथिपाई आवश्यक पड़ले पंजाब रु मध्य आलू आसियो बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। तेबे बड़ दुख खबर नाଳରେ भासीगले छात्री दीर्घ समय है मिलूनी एवर्तन पत्ता। अनुगुल ब्लॉक बसला पंचायत सुनाबई साहि एक अभावन घटना घटी। कंप्यूटर क्लास घर को फेरुता बेले घोड़ाडिया नाଳରେ खसी पड़ी छात्री भासी जाती। घटनास्थल अनुगुल अग्निशम बाहिनी खोजे खोजी आरंभ करिछि। दीर्घ 2 घंटा है पत्ता मिलूना। सूचना मुताबक बंतला थाना सुनाबई साहिर प्रमोद बेहेरा झील प्रीति बेहेरा बयस 18 आज कंप्यूटर क्लास करने को जाई बंतला जाइतिले। आ सेठारु क्लास सारी घर को फेरुता बेले घोड़ाडिया नाଳ पार हेउथा बेले पोल उपर आସୁଥିବା वर्षा जन पानी रे प्रखर स्रोत से भासी जाइतिले। तेबे स्थानीय लोक माने एने अग्निशम विभाग खबर देवा पर सेमान घटनास्थल पहुंची खोजाखोजी मध्य आरंभ कर जाउछि। श्रीमंदिर भू संपत्ति परिचालना अधिनियम 2024 को अनुमोदन। सुड़ंग रहस्यमय भंडार को जांच करने को अनुमति। तेबे सोमवार दिन श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। आ महाप्रभु जमी किणाबिका तथा परिचालना नहीं कि
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ 2024 ଚିଠି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହର ମାରିଲେ। ସେହି ଆଧାରରେ ଜମି କିଣାବିକା ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟିକୁ ସୁପାରିଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକ ଆଲମିରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ଏସ୍ଓପି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକ ଆଲମାରିକୁ କିଭଳି ଭାବେ କେଉଁଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କେଉଁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆପଣାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଇଆଇଟି, ସିବିଆଇସି ଏବଂ ଅବା କୌଣସି ବେସରକାରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବୈଷୟିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଫସଲ, ଆଉ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷୀଟିଏ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହାପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଘୋଷଣା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ଏବେ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା ହେବ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଯାଏ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ମାତ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମ୍ ପେଜରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ଟାଇଟଲ ଜିତି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୟାଶା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଭେଲା ଗାଁର ନିବାସୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ନବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ 18 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଦ୍ୟାଶା ମଡେଲିଂ କରିବା ସହ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଦ୍ୟାଶା ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଡିସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ କ୍ୱାକର୍ସ ଏମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ 35ଟି ସହର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଆଦ୍ୟାଶା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମିସ୍ ରାଭିନ୍ସ ଉପାଧି କ୍ରାଉନ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିସହିତ ଆଦ୍ୟାଶା ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ଟାଇଟଲ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ପ୍ରେରଣା, ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ବୋଲି ଆଦ୍ୟାଶା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଦ୍ୟାଶା ମଡେଲିଂ ଏବଂ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଦ୍ୟାଶା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ଗାଁର ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ନାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କୋଣାର୍କ,
ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋଣାର୍କର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ। ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଓଦା ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର କୋଣରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 2ଟି କରେଣ୍ଟ ଚାଳିତ ମଟର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 6ଟି ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ପମ୍ପ ରହିଛି। 2ଟି କରେଣ୍ଟ ଚାଳିତ ପମ୍ପ ଚାଲୁଛି ଏବଂ 2ଟି ମଟର ଚାଳିତ ଅକାମୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମୁଛି। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କୋଣାର୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବନ୍ଦା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ। 42ଟି ପ୍ଲଟ୍ ସହ ସୁନା ଗହଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଜବତ ହୋଇଛି କାଗଜପତ୍ର। ତେବେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 42ଟି ପ୍ଲଟ୍, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 32ଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3ଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟିଏ, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏକାଧିକ କୋଠା ରହିଛି। ଜବତ ହୋଇଛି ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ସାଙ୍ଗକୁ କାଗଜପତ୍ର। ସୁନା 1 କେଜି ବାହାରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଓବିସି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥ। ଘର କୌଣସି ରାଜପ୍ରସାଦଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଘରେ ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ, ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ସାଙ୍ଗକୁ ଜବତ ହୋଇଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଓବିସି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ରଥକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏକକାଳୀନ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ରଥଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡ୍ରାସ୍ଥିତ ସତ୍ୟବିହାରରେ ରହିଛି 3 ମହଲା କୋଠା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରରେ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ୍। ଭଦ୍ରକରେ 3ଟି ମହଲା କୋଠା ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟରେ 1000 ବର୍ଗଫୁଟର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର, ଆବାସିକ ଘର, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କାର, 2ଟି ଜେସିବି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 2ଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଲାପଟପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜବତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖାପାଖି କହିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କୋଉଠି? ଆଉ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ? ପୁଣି ଭାସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଇଥିବା 43.9 ମିମି ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କ ହୋଇଥିବା କାର ଭାସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତିରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଶହ ଶହ ବାସିନ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଛକ ଏବଂ କଟକ ରୋଡ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସାରା ସହର ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 5ଟି ଜାଗାରେ ବିଏମ୍ସି ପମ୍ପ ଲଗାଇ ନିଷ୍କାସନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୟନିକା କଡ଼ରେ ସ୍ୱେରେଜ ଉଛୁଳି ଯାଇ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଘରେ ପଶିଛି, ଯାହା ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଚିନ୍ତାମଣିସାଗରରେ ପାନବରଜ ବସ୍ତିରେ ପାଣି ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଆଉ ଶହ ଶହ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି। 75 ପରିବାର ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଳ ପାଣିରେ ପଶିଥିଲା। ଘର ମଧ୍ୟ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମେୟର। ମେୟର ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ବସ୍ତି ବୁଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଅବସ୍ଥା, କିପରି ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଦୂର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇପିଏସ୍। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇପିଏସ୍ କାମ୍ୟା ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାମ୍ୟା ନିଜର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଜରିଆରେ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ଲେଖାଗଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଇସ୍ତଫାକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆଇପିଏସ୍ କାମ୍ୟା ମିଶ୍ର 5 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କାମ୍ୟା ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହଜ ନଥିଲା। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଆଇପିଏସ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କାମ୍ୟା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାମ୍ୟା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି କାମ୍ୟା ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା କାମ୍ୟା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। 2019ରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ 172 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ 22 ବର୍ଷୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ ଶେଖ୍ ହାସିନା। ଭାରତର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେ ୟୁରୋପରେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କେତେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରୁଷ କିମ୍ବା ଫିନଲାଣ୍ଡ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନ ଦେଶକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିସା ବାତିଲ କରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦ ସ୍ଥିତ ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରବେସ୍‌ରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ୟୁରୋପର ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ସହ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ି ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବିମାନଟି ବାଂଲାଦେଶର ବାୟୁସେନାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଫେରିଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍‌ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 18 ମାସ ଭିତରେ ଡିଏ ବକେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ସରକାର। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍‌ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଅବଧିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 18% ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର ବକେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନର ଡିଓପିଟିରେ ସଚିବ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 18 ମାସର ଡିଏର ବକେୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର। କରୋନା ଅବଧିରେ ଅଟକିଥିବା ଡିଏର ବକେୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍‌ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଜାଭେଦ ଅଲି ଖାନ୍ ରାମାଜୀ ଲାଲ ଶର୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୃହରେ ପଚାରିଥିଲେ, କରୋନା ଅବଧିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିନାହିଁ? ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଠାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡିଏ ବକେୟ ଥିବାକୁ ଟୋଟାଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବକେୟ ଥିବା ଡିଏକୁ ଟୋଟାଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ 18 ମାସର ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର ଦେୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କରୋନା ଅବଧିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା 18 ମାସର ଡିଏ ବକେୟ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଡିଏ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।